शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया। तो बाबू जी, जैसे हम पृथ्वी लोक के वासी, यहाँ के लोग हम दूसरे ग्रह में देखने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ के रहने वाले भी लोग यहाँ पे आते होंगे देखने? डेफिनेटली, मगर ऊपर वाले जो एलियंस कहते हैं जिसको, दूसरे पर ग्रह से आते हैं या दूर से जहाँ आते हैं एलियन, मगर इनके पास तो नॉलेज है, यहाँ का सब कुछ नॉलेज है इनके पास, जो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। कल भी तो ये क्यों ऐसा प्रूफ नहीं कर देते कि हम लोग वहां से आए हुए हैं या हमारी टेक्नोलॉजी ये अलग थी? मगर वो तो टेक्नोलॉजी में देखो, टेक्नोलॉजी में तो बहुत डिफरेंस है। आज मनुष्यों की जो टेक्नोलॉजी, धरती पर जो टेक्नोलॉजी है और जो एलियन टेक्नोलॉजी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास परम तत्वों की टेक्नोलॉजी, इनके साधन किसके हैं? परम तत्वों के हैं। और मनुष्यों के साधन स्थूल तत्वों के, मिट्टी तत्वों का है। तो उसमें और उसमें तो वो जो मैसेज भी भेजते हैं, कई बार ये एंशिएंट एलियन में बताया कि धरती पर कहीं मैसेज वो बनाए हुए पड़े हुए एलियंस के, मगर वो पढ़ नहीं पाते नहीं। मगर एलियंस वाले तो देखते हैं ना, तो उनके पर तो जो वहां उनके ग्रहों पर तो ऐसे ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी है कि तुम्हें हर ग्रह पर देख सकते हैं। तो बाबूजी एक बात बताइए, अगर माइंड रीडिंग करने के लिए जो भी अगर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो हमारे थॉट्स को कोई भी लैंग्वेज में अगर परिवर्तन कर सके, फिर तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। एलियंस थॉट्स तो उनके अंदर भी हो गए, क्योंकि उनके अंदर भी तो आत्मा है, उनके अंदर भी तो। देखो, एलियंस और मनुष्य को पहले डिफरेंस समझो। एलियन दूसरे ग्रह से, कई अलग अलग प्रकार के एलियंस है। एलियंस एक टाइप के नहीं है। समझो कि कोई ग्रहों से दूर से आते हैं, ग्रहों पर से, तो इनके साधन हाई टेक होते हैं, फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो, वो बोलते नहीं है, उनके संकल्पों की भाषा होती है। सोच, जो सोचते हैं एक दूसरे के थॉट पकड़ते हैं, सोच पकड़ते हैं, वो बोलने की भाषा नहीं होती। तो अभी तो साइंस वालों ने अभी तक तो ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया जो मनुष्य के थॉट पकड़ सके और उसकी इच्छा को जान सके या उसके इंटेंशन को जान सके। तो अगर ये हो जाता है, अगर इन्वेंशन, अगर फ्यूचर में, तो मतलब ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा ये इन्वेंशन होगा। देखो, साइंस के पास जो साधन है, बना रहे, कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्यों के थॉट समझे। कई बार, एक बार कहीं मैंने टीवी में देखा था कि अभी ऐसे मनुष्य क्या सोच रहा है, नहीं, मगर क्या सोच रहा है वो तुम्हें टीवी में दिखाई देगा। उस पर मशीन लगाएंगे तो कौन सी दुनिया क्या सोच रहा है वो पूरे टीवी में दिखेगा, ऐसा आप मशीन बना रहे हैं। मगर साइंस अभी बहुत निचले कैटेगरी में है, निचली कैटेगरी में। उसके बाद हाईटेक जो चाहिए ना, वो नहीं है। अब हाईटेक होना चाहिए। जैसे हाईटेक ऐसे है कि बहुत हाईटेक होना चाहिए। हाईटेक ऐसे साधन होने चाहिए कि जैसे प्रकाश की गति से चलने वाले साधन होने चाहिए, प्रकाश की वायु तत्वों से चलने वाले साधन होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन से चल रहे हैं ऐसे साधन अभी ढूंढ रहे हैं ना वो लोग। मगर वो साइंस के साधन जो बना रहे हैं उसके अंदर स्थूल मिट्टी स्थूल तत्व है। अब ये परम तत्व को रिफाइन करके परम तत्व का साधन बनाए तो बहुत अच्छा आगे होगा, आगे होगा। मगर इससे पहले तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में अब देखो धरती पर इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, चारों ओर लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना धर्म नाती जात से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है हमें ये दो, हमें ये दो, सब कुछ। तो धरती पर अति हो गया है। अब जब धरती पर अति हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। मगर विनाश तो ऊपर वाले ने रोका हुआ है, वो विनाश नहीं होगा, मगर वो परिवर्तन कराएगा। इसलिए साइंस डेवलप हो, इससे पहले ही सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए साइंस वाले कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, थॉट पावर को पकड़े, वो क्या सोच रहा है वो भी हम टीवी में दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने या गीता में जो उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, तू अपने आप को मनुष्य मत समझ, तू एक आत्मा है, कि तेरे अंदर आत्मा है। और आज तक साइंस वालों ने ये प्रूफ नहीं कर सके कि मनुष्य के अंदर जो भी पावर, जो भी एनर्जी बोल रही है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा दिखती नहीं है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो ये ज्ञान एकदम सरल हो जाएगा, लेकिन अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंची है। देखो, साइंस के इन्होंने बहुत कोशिश की है। एक बार शायद मैंने टीवी में देखा था, एक मरने वाला मनुष्य था, नियर बाय शरीर छोड़ने वाला, मरने वाला, उसको एक कांच की पेटी में रखा। तो कांच की पेटी फिर बंद कर दी तो वो मनुष्य जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब फिर मर जाएगा ना। तो जब मरा तो उन्होंने एक हल्की सी, कहीं कांच के अंदर हल्की सी ब्रेक देखी कि, तो वहां से उन्होंने सोचा वहां से आत्मा निकल गई। मगर ये इनकी बात गलत है। आत्मा को निकलने के लिए कांच को तोड़ने की जरूरत नहीं है।
आत्मा तो उसको आग जला नहीं सकती, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, आत्मा को स्थूल चीजें रोक नहीं सकती। तो आत्मा जो बनी है तो वो तो हाई क्वालिटी आत्मा है, तो उसको तो बहुत ही मतलब आत्मा को साइंस की भाषा में समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एनर्जी कह देते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। लेकिन रियलिटी में अगर नहीं देख पाते कोई बात नहीं, लेकिन उसका एहसास तो कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में। इसको एनर्जी बोलते हैं, या अब तो हर धर्म के अंदर ये सब क्लियर होता जा रहा है कि जो भी सोल्स है, स्पिरिट है, उसके अंदर मेमोरी है हर चीज की। मतलब पास्ट में जितना भी समय वो आत्मा का सर्जन हुआ तब से लेके उसकी मेमोरी तो उसके अंदर रहती है ना, भले वो नहीं दिखती। देखो आज दुनिया में एक अच्छी बात हो रही है कि सभी ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं। कम से कम आत्मज्ञान तक तो आ ही गए, चाहे मुसलमान रूहानी दुनिया की बात करें, रूह की बात करें, और क्रिश्चियन लोग भी सोल माना आत्मा को मानते हैं। तो सभी धर्म वाले आत्मा को तो मान रहे हैं और आत्मज्ञान तक जा रहे हैं। ये भी मान रहे हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा जन्म अविनाशी, ये तो सब जान चुके हैं। मगर केवल आत्मा को जानने से क्या मिलेगा? उसके अंदर आत्मा के अंदर पावर कहां से है? आत्मा के अंदर पावर चाहिए ना। देखिए आत्मा को प्रूफ करने के लिए ये लोग पुराने समय के जो भी पास्ट समय निकला है उसको मतलब उसको ढूंढ रहे उसके अंदर कि पहले का इंसान क्या जानता था। क्योंकि आज का इंसान तो सिर्फ यही इसी समय के हिसाब से वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जानता है। लेकिन आज से जो 1,00,000 साल पहले जो मनुष्य था, जो कि 50,000 साल वो मनुष्य शरीर में रह सकता था, वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जानता था या वो ऐसा कौन सा ज्ञान जानता था? तो आज का इंसान वो जानने के लिए, आप हिस्ट्री चैनल में देखिए सब कुछ वही दिखा रहे हैं कि अनुनाकी लोग ये कर रहे थे, वो 50,000 साल तक जीते थे। या हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बताया कि हमारे जो आगे के जो राजा महाराजा थे वो पुराने समय के, वो भी इतने साल जीते थे और इनके पास था ये ज्ञान। तो ये ज्ञान जानने की कोशिश मनुष्य इस समय कर रहा है, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है उसे। देखो सारी दुनिया में चाहे सभी चैनल वाले हो ढूंढने लगे हैं, हिस्ट्री वाले हो, हिस्ट्री चैनल हो, पूरी हिस्ट्री लाखों साल की करोड़ों साल की हिस्ट्री निकालते हैं। चाहे पहाड़ों में खोद कर निकालते हैं, चाहे पिरामिड खोद कर निकालते हैं, चाहे सब बड़े बड़े चित्र लगे पड़े हैं पहाड़ों के बीच में, वो चित्रों को एनालाइज कर रहे हैं। तो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज 50,000 साल जीते थे, उसकी आयु 50,000 साल थी। मगर ये नहीं रियलाइज कर पाए, आज तक ढूंढ पाए कि वो 50,000 साल क्यों जीते थे। जैसे सतयुग के अंदर मनुष्यों की आयु 50,000 साल थी धरती पर, तो मगर सतयुग में वायुमंडल अच्छा था ना। क्या था? वायुमंडल, वायु तत्व अच्छा था। वायु तत्व समझो कि वायु तत्व अच्छा होता है, तो वायु तत्व वहां तो खाता ही नहीं था, उसकी खुराक नहीं थी। वो तो केवल सोचा और एक कल्पवृक्ष होता था धरती पर। जो मनुष्य रहता था सतयुग में धरती पर, मनुष्य कल्पवृक्ष के नीचे बैठता था और वो सोचता था, और उसके मुंह के अंदर जो सोचता था वो रस आ जाता था। उसको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। खाने पीने की जरूरत तो त्रेता के बीच में से शुरू पड़ी। वो भी फल फ्रूट खाते थे। खेती की जरूरत तो त्रेता के अंत में खेती की जरूरत पड़ी, पहले ये खेती कोई करने वाला नहीं था। तो ये सभी बातें हमारे हिंदू शास्त्रों में हैं, उस पर भी इन्वेंशन कर रहे हैं, मगर ये समझ नहीं पाते ना। देखो एक बात है कि सतोप्रधान की वायुमंडल की क्या खूबी थी। सतयुग की दुनिया में वायुमंडल कैसा था, त्रेता में वायुमंडल क्या था। तो वायुमंडल के आधार पर आत्मा का शरीर बनता है, और शरीर के आधार पर आत्मा की स्टेज बनती है। जैसे मन का कनेक्शन शरीर से है, और शरीर का कनेक्शन मन से है। और मन का है, मन है बुद्धि, मन है बुद्धि के अंदर। बुद्धि कहां से आई? आत्मा। मन कहां से आया? तो पहले ऐसा मन नहीं था, मन अच्छा था, बुद्धि अच्छी थी। तो आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा के अंदर मन कहां से आया? आत्मा के अंदर बुद्धि कहां से आई? पहले तो जब आत्मा का जन्म हुआ होगा तब तो मन, बुद्धि, संस्कार नहीं होंगे ना। होंगे? जब आत्मा का जन्म होता है, नई नई आत्मा बनती है, तब आत्मा सतो प्रधान होती है। तो जैसे जैसे एक्ट में आती है, कर्म में आती है, ऐसे ऐसे बुद्धि बनती है। बुद्धि होती फिर मन बनता है, मन बनता है, ऐसे कर्म से हिसाब से संस्कार बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार होते हैं ऐसे ऐसे धरती के सभी मनुष्यों के वायुमंडल बनता है। वायुमंडल बदल के वायुमंडल अच्छा होता है तो लोग सुखी होते हैं। सतयुग में इसलिए लोग सुखी थे, इसलिए सुखी थे, इसलिए वायु। ये परम तत्व की अगर दुनिया यहाँ पे आ जाए तो क्या यहाँ का इंसान सुखी हो जाएगा?
अगर परम तत्व को यहाँ उतारा जाए तो ये धरती भी सब कुछ वायुमंडल ही परम तत्व का बन जाएगा। तो ये मृत्यु लोक से अमर लोक बन जाएगा। बात एक ही है, परम तत्व की दुनिया बन जाएगी। परम तत्व का एक बूंद भी यहाँ उतारो ना, परम तत्व की एक बूंद भी यहाँ आ जाए, यहाँ धरती पर, तो सारी धरती है ना ये परम तत्व की बन जाए। सारी धरती ये डाइल्यूट हो जाए परम तत्व एक बूंद से, क्योंकि कहते नहीं कि एटम से पूरा परिवर्तन हो जाना चाहिए ना, विनाश की जरूरत ही क्या है? तो परिवर्तन ही होना है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी का काम है, कोई मनुष्य आत्मा का काम नहीं। वो कर रहा है अपना गुप्त वेश में, वो काम कर रहा है गुप्त वेश में। क़यामत के दिन पर खुदा ताला आया हुआ है नूर स्वरूप से धरती पर आकर, वो गुप्त वेश में काम कर रहा है, इसलिए मगर कोई उसको जान नहीं सकते। तो बाबूजी हिंदू धर्म के अंदर भी बोला है कि कल की अवतार होगा। कल की अवतार को तो काफी टाइम बाकी बताया है अभी तो। सफेद घोड़े पर आएगा, तलवार लेकर सभी असुरों का विनाश करेगा, इससे पहले सब परिवर्तन हो जाएगा। कल की अवतार तो भगवान विष्णु के अवतार की बात है ना। भगवान विष्णु का 24वां अवतार कल की अवतार होगा, ऐसा बता रहे थे हिंदू शास्त्र। मगर कल की अवतार को तो अभी काफी साल बताए हैं। कल की मंदिर भी बना हुआ है, जयपुर में भी मंदिर है जहाँ कल की अवतार होना है, वहां भी कल की मंदिर बना के इसका इंतजार कर रहे हैं कि कल की भगवान जन्म लेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, बता रहे हैं। मगर कल की अवतार होने से पहले, क्योंकि ये धरती तो अब 10 साल नहीं चलनी है, अगर ऐसी चली तो क्या आज खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और वायु तत्वों में ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे धरती चलेगी? तो फिर भी बाबूजी పరం శాంతి బేహదాత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ మనకు తత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి వెళ్ళేటువంటి విధానం యొక్క పరమతత్వాలకు అంటే ఏంటి అనేటువంటి వీడియో మనం ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నాము. దానికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్, దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లిప్పింగ్ హిందీ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. తర్వాత దీనికి తెలుగు అనువాదము. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఏ విధంగా మన పృథ్వీలోకవాసులు ఇక్కడ నుండి వేరే గ్రహానికి చూడటానికి వెళ్తూ ఉన్నారు, మరి అలాగే అక్కడి నుండి కూడా అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారా చూడటానికి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ డెఫినెట్గా వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వేరే గ్రహం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏలియన్స్ అని అంటారు కదా, పరగ్రహీవాసులు. వేరే గ్రహాల నుండి చాలా దూరం నుండి వచ్చిన ఏలియన్స్ వాళ్ళ దగ్గర హై నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఆ యొక్క నాలెడ్జ్, హై టెక్నాలజీ, సైన్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు మనల్ని చూడగలుగుతారు. కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి మరి వాళ్ళని చూడలేరు. అందుకనే సైన్స్ వాళ్ళు మంగళ గ్రహం వెళ్ళినా అక్కడ ఏ జీవులు ఉన్నట్టు వాళ్లకు కనపడటం లేదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. నెక్స్ట్ మరి బాపూజీ మరి వాళ్ళ దగ్గర ఇంత పరిజ్ఞానము ఉన్నది కదా, మరి వాళ్ళు అక్కడి నుండి వస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ టెక్నాలజం వేరుగా ఉందిగా ఎలా చూస్తారు అని. దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ వాళ్ళ టెక్నాలజీని చూస్తే చాలా మనదానికంటే డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది. ఇది మానవులు మరి అర్థం ఉండేటువంటి టెక్నాలజీ, అర్థమయ్యే టెక్నాలజీ కాదు. భూమి మీద ఏదైతే సైన్స్ ఉన్నదో అది చాలా తక్కువ. ఏలియన్స్ దగ్గర టెక్నాలజీ చాలా హై లెవెల్లో ఉంది. ఈ భూమి ఆకాశముకి అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీకు భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. అందుకనే వాళ్ళ దగ్గర పరమతత్వాల యొక్క టెక్నాలజీ ఉందనే చెప్పచ్చు. వాళ్ళ సాధనాలు పరమతత్వాలతోటి ఉన్నాయి. మరి మనుషుల దగ్గర సాధనాలు స్థూల తత్వాలు, మట్టి, పంచతత్వాలకు సంబంధించినవి. దీనిలోనూ దానిలోనూ కూడా మరి చాలా తేడా ఉంది. మనం అక్కడికి మెసేజ్ కూడా పంపించిన వాళ్ళు ఏలియన్స్ మరి దాన్ని డీకోడ్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇక్కడికి పంపించారనుకోండి భూమి మీదకి మెసేజ్, దాన్ని ఎవరు చదవలేరు. ఆ టెక్నాలజీని అనగా వాళ్ళ కోడ్ని డీకోడ్ చేసి చదివేంత శక్తి మానవులకి ఇప్పుడు లేనే లేదు. ఎప్పుడో పంపించారు, ఇంతవరకు కొన్ని చదవనివి తెలుసుకొనివి కూడా చాలా ఉన్నాయి అని మన సైంటిస్టులు చెప్తూనే ఉన్నారు. మరి పరగ్రహవాసి ఇలాంటి సైన్స్ సాధనాలని కూడా తయారు చేసుకున్నారు అని వాళ్ళు అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని చూడగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. నెక్స్ట్ బాపూజీ ఇంకొక విషయం చెప్పండి, మరి వాళ్ళ యొక్క మరి వాళ్ళు మైండ్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంటలు మనకు కూడా తయారైనవి అనుకోండి, మరి మన థాట్స్ని వాళ్ళు లాంగ్వేజ్లోకి పరివర్తన చేసుకోగలరా?
మరి వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ని మనం తెలుసుకోగలమా? మరి థాట్స్ లోపల మనని గమనిస్తూ ఉంటే కనెక్షన్ ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఒకవేళ సైన్స్ పరివర్తన అయ్యి ఇలా ఈ స్టేజ్కి వస్తే మనం కూడా అంత టెక్నాలజంను పొందగలుగుతామా? మరి ఆత్మ లోపల ఈ యొక్క రికార్డింగ్ అంతా ఉంటుంది కదా, మరి ఎందుకని ఇంకా మన వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి చేరుకోలేకపోతున్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, చూడండి, ఏలియన్స్ మరియు మనుషులు, ఫస్ట్ వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ని తెలుసుకోండి. ఏలియన్స్ అంటే వేరే గ్రహం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, రకరకాల ఏలియన్స్ ఉన్నారు. ఈ ఏలియన్స్ ఒక టైపులో కూడా ఉండరు. కొంతమంది గ్రహాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, దానికంటే పైనుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దీని యొక్క సాధన, వాళ్ళ యొక్క సాధనాలు హై టెక్నాలజం అంటున్నారు. మరి దాన్ని లాంగ్వేజ్లో కోడ్ చేయటం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. వీళ్ళ సంకల్పాల యొక్క భాష ఉంటుంది, ఆలోచన కూడా క్యాచ్ చేయగలరు. ఒకరి సంకల్పాలను ఒకళ్ళు పట్టుకోగలరు, తెలుసుకోగలరు. అసలు వాస్తవంగా ఇక్కడ టాకీ అనేది ఉంది. మనం మాటలతోటి వాక్కుతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, కానీ వాళ్ళు సంకల్పాలతోటే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళు మరి ఇంతవరకు కూడా అలాంటి మిషనరీని తయారు చేయలేదు. మానవుల యొక్క థాట్స్ని రీడ్ చేసేటువంటి కోరిక వాళ్ళకి లేదా? ఒకవేళ ఈ ఇన్వెన్షన్ గనక పరిశోధన చేసి సాధనాన్ని కనిపెడితే మరి ఈ ఇన్వెన్షన్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా సాధనాలు వస్తాయా? మానవుల యొక్క ఇతిహాసంలో ఇది చాలా గొప్ప, చరిత్రలోనే మానవుడి యొక్క చరిత్రలోనే ఇది చాలా పెద్ద పరిశోధనగా, మంచి ఇన్వెన్షన్గా ఉంటుంది. ఇది సాధ్యమేనా ముందు అని అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే సాధనాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు తయారు చేయటానికి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. మానవుల యొక్క థాట్స్ని తెలుసుకోవాలని ఒకసారి నేను టీవీలో చూశాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏంది అంటే, మనుషుల యొక్క ఆలోచన టీవీలో కనిపించే విధంగా చూస్తున్నారు. ఆ మిషనరీని పెట్టి, ఒక మిషనరీ పెట్టారు తలకి, మైండ్ ఆలోచనలు వచ్చేదాన్ని పూర్తిగా టీవీలో చూశారు. కానీ ఈ మిషనరీ తయారైందా? కాలేదు. ఇది సైన్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా నీచలి అంటే డౌన్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి సాధనాలే ఉన్నాయి. ఈ కేటగిరీ ఉన్నటువంటి సాధనాలు వారి దగ్గర ఒక హార్ట్ కేక్ కావాలి, అది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. ఈ హై టెక్నాలజం అనేది కనుక ఉంటే సాధించవచ్చు, తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి హైటెక్ సాధనాలు ఇంకా కావాలి అంటే వాళ్లకు ప్రకాశం యొక్క గతి తోటి నడిచేటువంటి సాధనం ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రకాశము అంటే కాంతి వేగంతో నడుస్తున్న సాధనాలు. ఇప్పుడు ఈ ప్రకాశం అంటే పరమ లైట్ సాధన, పరమ తత్వాలతోటి తయారయ్యేటువంటి సాధనాలు కావాలి. అంటే వాయుతత్వంతో నడిపించేటువంటి సాధనాలు అయితే తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. వాయుతత్వము పరివర్తనాత్మకమవుతుంది కదా, కానీ పరం లైట్ ఇంకా పరం ప్రకాశము ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఉండేది. ఇప్పుడు దానికోసం ఎతుకుతూ ఉన్నారు. వాయుతత్వంతో నడిచేటువంటి సాధనాలు కావాలి. ఏ విధంగా హైడ్రోజన్తో నడిచేటువంటి వస్తువులు, సాధనాలు ఉంటే దానికోసం వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఆ సైన్స్ సాధనాలు ఏదైతే తయారవుతూ ఉన్నాయో ఇప్పుడు దాని లోపల కూడా స్థూలమైన మట్టి తత్వమే, అది పరమతత్వంతో రిఫైన్ చేసేటువంటి సాధనాలు అయితే అప్పుడు ఏదైతే ఏలియన్స్ దగ్గర ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా మరి తయారు చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకనే చెప్తున్నా, పరమతత్వాల సాధనాలు కావాలి అని. చాలా మంచిగా అవుతుంది. ఇక ముందు కూడా జరగవచ్చు. నా ఆలోచన ఏంటంటే అన్నీ పరివర్తన అవుతాయి అని. ఎందుకంటే రాబోయేటువంటి సంవత్సరాల్లో మీరే చూస్తారు, ఈ భూమి మీద నెగిటివిటీ ఇంకా చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. నలుమూలల కళాక్లేశాలు, ధర్మం పేరు మీద యుద్ధాలు, కొట్టుకోవటాలు ఉన్నాయి. జాతి మత విభేదాలతోటి పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మరి దీనికోసమే సరిపోతుందే తప్ప మంచి టెక్నాలజీని తయారు చేసి మానవులకు ఉపయోగపడాలి అని అనుకోడు. ఇది చేస్తాము, అది చేస్తాము అని అంటూ ఉంటారు.
ఈ భూమి మీద కూడా వీరి యొక్క అతి కూడా పెరిగిపోయింది. ఇది లాస్ట్కి సైన్స్ వాళ్ళు వినాశనాన్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ వినాశనం అయితే కాదనుకోండి, పరివర్తనే చేస్తూ ఉన్నాము. అందుకని సైన్స్ డెవలప్ అవుతున్నా కూడా అది మంచి వైపుకు వెళ్ళటం లేదు. అందుకని ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పరివర్తన కావాలి అనే సంకల్పం మనం చేస్తున్నాం. సైన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు, చాలా దూరం వరకు వెళ్తూ ఉన్నారు. థాట్స్ పవర్ని పట్టుకుంటూ ఉన్నారు, ఆలోచనని పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీవీలో చూపించారు, అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు, చాలా ప్రయత్నం కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ అది ఇప్పటి వరకు సాధ్యం అనేది కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. మళ్ళీ అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు మరి కృష్ణ భగవాను గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, ఏమని, హే అర్జున, నువ్వు మానవుడిగా అనుకోవద్దు, ఒక ఆత్మగా అనుకో, నీ లోపల ఆత్మ ఉంది అని. మరి ఈ రోజు వరకు కూడా సైన్స్ వాళ్ళు దానికి ప్రూఫ్ అనేది ఇవ్వలేకపోయారు. మానవుల లోపల ఏదైతే పవర్ ఉందో, ఎనర్జీ అని వాళ్ళు ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో దాన్ని వాళ్ళు ఆత్మ అని అనుకోవటం లేదు. ఆత్మను కూడా చూపించటం లేదు. అంటే ఏంటి, దాని యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోతూ ఉన్నారు. మరి మీరు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం కూడా చాలా సరళమైంది, గీతలో కూడా ఉన్న జ్ఞానం సరళమైంది. కానీ ఇప్పటి వరకు సైన్స్ వాళ్ళు దీని వరకు ఎందుకు చేరలేకపోయారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు సైన్స్ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒకసారి మరి సైన్స్ వాళ్ళు టీవీలో కూడా చూపించారు, మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మరి దాని దగ్గరలో శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఒక గాజు పెట్టెని పెట్టారు. అంటే శవాన్ని గాజు పెట్టెలో పెట్టి దాని లోపల నుంచి ఆత్మ ఎలా వెళ్ళిపోతుందా అని బంధించి ఉంచారు. కానీ మానవుల యొక్క మరి ఏదైతే ఎంతవరకు అయితే ఆక్సిజన్ ఉంటుందో అంతవరకు మరి వాళ్ళు చనిపోకుండా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే చనిపోయారో వాళ్ళు తేలిగ్గా అయిపోతారు. ఆ యొక్క గాజు సీసాని కూడా పగలగొట్టుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఆత్మ. ఈ ఆత్మను ఎలా వెళ్ళిపోయిందో వాళ్ళు చూడలేకపోయారు. గాజు మాత్రం పగిలినట్టు కనపడుతూ ఉంది. అంటే ఆత్మ గాజును కూడా దాటుకొని వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని కూడా బంధించలేదు అని వాళ్ళకు అర్థమైపోయింది. ఇక్కడ ఆత్మ అనేది అగ్నితోటి తగలబడదు, మరి నీళ్లతోటి నానదు, ఆకాశంలో గాలితోటి ఊగిపోదు. అంటే ఈ స్థూలమైనటువంటి వస్తువులు ఈ ఆత్మని ఆపలేవు, పంచతత్వాలు వీటిని ఆపలేవు. ఇప్పుడు గాజు బాక్స్ అన్నా కూడా ఒక సిలికాన్ మూలకమే కదా, ఈ పంచతత్వాల మూలకమే కదా. ఆత్మ వీటన్నిటికీ కూడా చాలా భిన్నమైనది, హై క్వాలిటీ పవర్ అన్నమాట. దీని యొక్క అర్థం ఆత్మ సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క భాషలో మరి స్పిరిట్ అని ఒక పవర్ అని అంటూ ఉన్నారు. ఇది ఒక ఎనర్జీగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ఎనర్జీని వాళ్ళు చూడలేరు, ఎలా వెళ్ళిపోయిందో గమనించను లేకపోయారు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ మరి రియాలిటీగా మరి వాళ్ళు చూడలేకపోయారు కదా, మరి కానీ మరి అనుభవం అయితే వాళ్ళు చేసుకున్నారు కదా, ప్రపంచం మొత్తానికి అర్థమైపోయింది. ఎనర్జీ అని ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అది ప్రతి ఒక్క ధర్మం లోపల అంతా క్లియర్గానే వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మరి ఇంకెందుకు సోల్స్, స్పిరిట్ మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నారు, ఒక ఎనర్జీ అని? అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాని గురించి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఆత్మను రచించింది ఎవరు, ఎక్కడ రచించబడింది, దాని లోపల మెమరీ అనేది ఏముంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు కదా ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా అని అంటూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఈరోజు ప్రపంచంలో ఒక మంచి విషయం జరుగుతూ ఉంది. అందరూ కూడా ఏదైతే ఎక్కువలో ఎక్కువగా ఆత్మ జ్ఞానం వరకు వెళుతూ ఉన్నారు. కొద్దిగా పరివర్తన అనేది వచ్చింది. తక్కువలో తక్కువ ఆత్మ జ్ఞానం వరకు రావటము అంటే పర్వాలేదు కదా, మరి దేహాభిమానంలో లేకుండా. దీన్నే ముసల్మానులైతే రూహు అని అంటూ ఉంటారు, మరి క్రిస్టియన్స్ అయితే సోల్ అని అంటూ ఉన్నారు, వేరే ధర్మం వాళ్ళు ఆత్మ అని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఆత్మ జ్ఞానం వరకు వెళ్ళారు అంటే ఒప్పుకున్నట్టే కదా.
ఆత్మ వినాశనము కాదు, ఆత్మ అజర్ అమర్ అవినాశి అని చెప్తూ ఉన్నారు. తెలుసుకున్నారు. కానీ ఆత్మను తెలుసుకోవడంతో ఏం లభిస్తుంది వాళ్ళకి? ఆత్మ లోపల పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆత్మను ఎవరు రచయించారు? ఈ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ ఆత్మలో ఏముంది అని తెలుసుకున్న రోజు వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞాని అవుతారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరలా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని చూశారు కదా, మరి పాత పూర్వకాలంలో అయితే ఇది ఇలాగ వెళ్ళిపోయింది, అలాగ వెళ్ళిపోయింది అంటూ ఉంటారు, దాన్ని వెతకలేరు. ఇప్పుడైతే సైన్స్ చాలా డెవలప్ అయింది, మానవుడు కూడా కొద్దిగా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు మరి మానవుడి యొక్క అభివృద్ధిని బట్టి వీళ్ళ లెక్క ప్రకారంగా టెక్నాలజీ కూడా తయారవుతూ ఉంది. ఈరోజు 1,00,000 సంవత్సరాల పూర్వం ఎవరైతే మానవుడు ఉన్నాడో మళ్ళీ 50,000 సంవత్సరాల వరకు కూడా మనిషి శరీరం ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పలేకపోయారు. కానీ ఎలాంటి టెక్నాలజీని వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు చెప్పండి? ఇలాగా ఏదైతే మరి జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నారో ఆ మానవులు తెలుసుకోవటం కోసం హిస్టరీ ఈ ఛానల్ని చూడాలి. వాళ్ళు ఆ హిస్టరీ ఛానల్లో చాలా చూపిస్తూ ఉన్నారు. మరి అరుణ అంటే వాళ్ళు తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. 50,000 సంవత్సరాల వరకు వీళ్ళు జీవించవచ్చు అని అంటూ ఉన్నారు. మన హిందూ శాస్త్రంలో కూడా చెప్పారు, ఎవరైతే గనక మరి రాజా మహారాజుగా ఉండి వెళ్ళారో పురాతన కాలంలో వాళ్ళు కూడా 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవించారు అని, 1,000 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశారు అని మన పురాణాల్లో కూడా ఉండనే ఉంది. మరి ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? జ్ఞానం తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మానవుడు ఈ సమయంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర సక్సెస్ అనేది కాలేకపోతూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకని ఎసెన్స్ వాళ్ళకు లభించటం లేదు, దీని యొక్క ఎసెన్స్ అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రపంచం మొత్తం భలే అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు. హిస్టరీ ఛానల్ ఏంటి? పూర్తి హిస్టరీ 1,00,000 సంవత్సరాల పూర్వం, కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం హిస్టరీ ఏముంది అని పర్వతాల్ని తవ్వుతూ ఉన్నారు. మరి పిరమిడ్ని తవ్వి ఎతుకుతూ ఉన్నారు, దాని లోపల ఏముంది అని. ఇంకా పెద్ద చిత్రాలు కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి లోపల ఏముందో చూస్తున్నారు. పర్వతాల మధ్య ఏదైతే మరి ఏలియన్స్ ఉన్నారో అవి తయారు చేసినాయి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. చిత్రాల్లో కూడా మరి అనలైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే హిస్టరీ ఏదైతే తయారు చేస్తూ ఉన్నారో 50,000 సంవత్సరాలు జీవించారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అప్పుడు ఆయుష్ 50,000 సంవత్సరాలు ఉందనేగా అర్థం. కానీ ఇది వాళ్లకు రియలైజ్ కావటం లేదు, ఇంకా వెతుకుతూ ఉన్నారు. 50,000 సంవత్సరాలు ఎందుకు జీవించారు, ఎలా జీవించారు అని. సతీయుగంలో మానవుల యొక్క ఆయుష్ 50,000 సంవత్సరాలు ఉండేది. మరి భూమి మీదే కదా సతయుగం ఉన్నది. ఆ సతయుగంలో వాయుమండలం సతో ప్రధానంగా ఉండేది, వాయుతత్వము బాగా ఉండేది, చాలా చక్కటి వాతావరణం వాయుమండలం ఉండేది, ఆత్మలో పవర్ ఉన్నది. అందుకని వాళ్ళు చక్కగా జీవించారు. వారి గురించి కేవలం ఆలోచనే ఉంది కానీ తెలియటం లేదు. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తారు, కల్పవృక్షం ఉండేది స్వర్గంలో, మరి దాని కింద కూర్చుంటే వాళ్ళ కోరికలన్నీ తీరుతాయి అని. కానీ భూమి మీదే ఉంది సత్యయుగము, మానవులు కూడా సత్యయుగంలోనే ఉన్నారు. అది జన్మమరణ ప్రపంచమే, మృత్యు ప్రపంచమే. కానీ మానవులు కల్పవృక్షం కింద కూర్చోవటం ఏంటి, ఏది ఆలోచిస్తే జరుగుతుంది అంటాం ఏంటి? అదేమంటారు అంటే నోటిలో వాక్ వచ్చింది అంటే ముందు సంకల్పంలోకి వస్తుంది. ఆ యొక్క ఏదైనా సరే మనం తీసుకోవాలి, ఆస్వాదించాలి అనుకోగానే ఆ రసం అనేది వచ్చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. స్వర్గంలో వండుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, సంకల్పం చేయటంతో ఆ రసం అనేది వచ్చేస్తుంది. అందుకని వాళ్ళకి తాగేది తినేది అవసరం లేదు అని అంటూ ఉంటారు. త్రేతాయుగం మధ్యన కొద్దిగా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ప్రారంభమైంది, తినటం తాగటం అనేది. ఇంకప్పుడు పండ్లు ఫలాలు అట్లాగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇక తర్వాత భూమిని దున్నటం అవసరం వచ్చింది. త్రేతాయుగం అంతిమంలో భూమిని దున్నాల్సి వచ్చింది, బీజాలు వేయటం, పంట పండించటం
ఆ విధంగా ఇది ఈ పొలము అనేది వచ్చింది. అంతకుముందు పొలం లేదు, పండించడం లేదు, ధాన్యం లేదు, ఏమీ లేదు. పండ్లు ఫలాలు తీసుకునేవాళ్ళు అలా జీవించారు. అందుకనే వాళ్ళు 50,000 సంవత్సరాలు జీవించారు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ మన యొక్క హిందూ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. దీని గురించి ఇన్వెన్షన్ కూడా జరుగుతూ ఉంది, కానీ వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు. ఇక్కడ ఒక విషయం చూడండి, సతో ప్రధాన వాయుమండలం అంటే ఏంటి? పవిత్రమైన పాజిటివ్ వాయుమండలం. సత్యయుగ ప్రపంచంలో వాయుమండలం, త్రేతాయుగ ప్రపంచంలో వాయుమండలం ఎలా ఉంది అని తెలుసుకుంటే దాని యొక్క ఆధారంతో ఆత్మ శరీరం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. శరీరం యొక్క ఆధారం తీసుకొని ఆత్మే కదా ఈ స్టేజ్ని తయారు చేసుకునేది. మనసు కనెక్షన్ శరీరంతో తప్పకుండా ఉంటుంది. శరీరం యొక్క కనెక్షను మళ్ళా ఆత్మ మనసుతోటి ఉంటే మనసు లోపల బుద్ధి ఉంటుంది, బుద్ధి లోపల సంస్కారం ఉంటుంది. మరి బుద్ధి లోపల ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ యొక్క ఆలోచనలు సంస్కారాలు అని అంటే వారి లోపల ఆత్మ రికార్డింగ్ అయి ఉన్నది. అందుకని ఆత్మ లోపల మనసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆత్మ లోపల బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆత్మ ఎలా జన్మ తీసుకుంది, మనసు బుద్ధి సంస్కారాలు లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, ఆత్మ మరి కొత్తగా ఎలా తయారవుతూ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మ సతో ప్రధానంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ యాక్ట్లోకి వస్తూ ఉంటుంది, కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా బుద్ధి తయారవుతుంది. ఎంత సతో ప్రధాన బుద్ధి తయారవుతుందో అదేవిధంగా మనసు తయారవుతుంది. కర్మల నుండి సంస్కారాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇలాగా సంస్కారాలు తయారైన కారణం వల్ల భూమి లోపల మానవులు యొక్క వాయుమండలం తయారైపోయింది. ఆ వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంది. ఎందుకని? మన బుద్ధి సంస్కారాలు మారుతున్నాయి, ఆలోచనలు మారిన కారణం వల్ల వాయుమండలం కూడా మారిపోయింది. మంచి వాయుమండలం ఉన్నప్పుడు సదా సుఖీగా ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే సత్యయుగంలో అందరూ సుఖంగా ఉన్నారు. సత్యయుగం అంటేనే స్వర్గం అని చెప్పటానికి కారణం అదే అన్నమాట. ఇక తర్వాత పరమతత్వాల ప్రపంచం. ఒకవేళ ఇక్కడికి మనం వెళ్ళాము అనుకోండి, అవే ఇక్కడికి వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇక్కడ మానవులు సదా సుఖీగా ఉంటూ ఉంటారు అని మరి ఉంటారా బాపూజీ అని అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే పరమతత్వాలు ఈ భూమి మీదకి వస్తే మానవులు సదా సుఖీగా ఉంటారా అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, పరమతత్వాలు ఇక్కడికి దిగినట్లయితే ఈ భూమి యొక్క వాయుమండలం మొత్తం పరమతత్వాల మయమవుతుంది. మృత్యులోకం అమరలోకంగా అయిపోతుంది. ఉన్నది ప్రపంచం ఒకటే, కానీ ప్రపంచం పరివర్తన అనేది అయిపోతుంది. పరమతత్వాల ప్రపంచం అంటే పరమతత్వాలు ఒక్క బిందువు ఇక్కడికి దిగినా చాలు, ఆ బిందువులోనే చాలా శక్తి ఉంటుంది. ఈ భూమే మారిపోతూ ఉంటుంది. భూమి మొత్తం పరమతత్వాల మయమైపోతుంది. స్థూల ప్రపంచం పరమతత్వాల ప్రపంచం అవుతుంది. స్థూలము అంటే పంచతత్వాలు, మరి సూక్ష్మ ప్రపంచంగా అంటే పరమతత్వాల ప్రపంచంగా అయిపోతుంది. ఈ భూమి అంతా కూడా డైల్యూట్ అయిపోతుంది. పరమతత్వంలో ఒక్క బిందువులో వస్తే చాలు మొత్తం భూమి డైల్యూట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు మరలా, అయితే దీంతో ముందు పరివర్తన అనేది అయిపోవాలి కదా, వినాశనం తప్పనిసరిగా ఉంటుందా, మరి వినాశనంతో పరివర్తన అవుతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తున్నారు, పరివర్తన అనేది అయ్యేదే ఉంది. ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క డ్యూటీ ఇది. మానవ మాతృలు చేసే పని కాదు, ఆయన చేస్తారు. ఆయన గుప్త వేషంలో పని చేస్తూ ఉన్నారు. గుప్త వేషంలో కయామత్ రోజు వచ్చి కుదాతాల 100 రూపంలోకి వచ్చి అందరినీ తీసుకొని వెళ్తారు అని ఉంది కదా. 100 రూపంలో రావటము అంటే ప్రకాశ రూపంలో జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని తీసుకొని భూమి మీదకి వస్తారు. ఈ భూమిలో గుప్తంగా పని జరుగుతూ ఉంది భూమి పైన. ఆయన గురించి ఎవరు తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఆయన తెలుసుకున్న రాజు మొత్తం మారిపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ హిందూ ధర్మం లోపల ఈ మాటలు చెప్పారు కదా, కల్కి అవతారం వస్తుంది కలియుగ అంతిమంలో అని అన్నారు. నిజంగా కల్కి అవతారం వస్తుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, కల్కి అవతారం రావటానికి కొంచెం టైం ఉన్నదని అంటూ ఉన్నారు.
తెల్లటి గుర్రం మీద వస్తాడు, ఖడ్గం పట్టుకొని అసురులను వినాశనం చేస్తాడు అని అంటున్నారు. ఆయన రాకముందే పరివర్తన అయిపోతుంది. కల్కి అవతారం భగవాన్ విష్ణు యొక్క అవతారంగా చెప్తూ ఉంటారు. విష్ణు 24 అవతారాల్లో కల్కి అవతారం లాస్ట్ది అంటూ ఉంటారు. ఇది మన హిందూ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. కల్కి అవతారము ఇప్పుడు మరి కలియుగ అంతిమంలో అంటుంటే, కలియుగం వచ్చి 5000 సంవత్సరాలు కదా, మరి కల్కి మందిరం కూడా ఈ విధంగా తయారు చేశారు. జైపూర్లో ఒక మందిరం ఉంది, ఎక్కడైతే కల్కి అవతారం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ కల్కి మందిరాన్ని తయారు చేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కల్కి భగవంతుడు జన్మ తీసుకుంటారు, వస్తారు, ఇలా చేస్తాడు అని. కల్కి అవతారం అవ్వటానికి ముందే 10 సంవత్సరాలు కూడా ఏమీ నడవదు. ఇప్పుడు భూమి కూడా, ఈ ప్రపంచం కూడా 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ నడవదని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలా ఉంటే ఆయన ఈ రోజుల్లో వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఇప్పుడైతే తినటానికి తిండి లేదు, తాగటానికి నీళ్లు లేవు, వాయువు కూడా ఆక్సిజన్ లేనే లేదు, సత్వ ప్రధానంగా లేదు. ఇలా ఉంటే ప్రపంచం ఎలా నడుస్తుంది? ఆలోచించండి ఒకసారి. ఆయన వచ్చే సమయం ఇది కాదు. ఆయన వచ్చి వినాశనము, చంపటము అనేది కాదు. పూర్తిగా పరివర్తన చేయటానికి ఆల్మైటీ అథారిటీ ఈ భూమి మీదకి వచ్చే ఉన్నారు. ఇంకా దీని గురించిన బాపూజీ 3rd పార్ట్లో ఇంకేం చెప్తారో మనం విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.